गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज मार्च 13 तारिख शुक्रवार 30 टी गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव रखिदेवे। एलपीजी कलाबजारी उपरे चढ़ऊ पई राज्य सरकार निर्देश। राज्य में पर्याप्त रंधन गैस बा एलपीजी उपलब्ध अछि। दैनिक केते एलपीजी आवश्यक और केते उपलब्ध रहुछि जिलापाल माने दैनिक तार रिपोर्ट प्रस्तुत करी सरकार को पठाइबे। जोगाण मंत्री गुरुवार एलपीजी स्थितिर समीक्षा करी ए निर्देश दैछन्ति। बजार रे एलपीजी कलाबजारी रोकिबाकू चढ़ऊ पई मंत्री कड़ा निर्देश दैछन्ति। मंत्री कृष्णचंद्र पात्रंक अध्यक्षतार लोकसभा भवन में बसिथिबा ई बैठक रे विभाग प्रमुख शासन सचिव संजय कुमार सिंह, राज्य खाद्य निगम परिचालना निर्देशक के सुदर्शन चक्रवर्ती, खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण विभाग वरिष्ठ अधिकारी समेत आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, रिलायंस और गेल कंपनी अधिकारी माने उपस्थित थिले। रंधन गैस, पेट्रोल और डीजेल को नहीं लोके आतंकित न हेबाकू से अपील करिसेंति। 28 रे 158 बार एसोसिएशन निर्वाचन भोट देवे 38,000 आईनजीवी। आसंता 28 तारिख रे राज्यर 158 टी बार एसोसिएशन निर्वाचन हेबाकू जाउछि। ए निर्वाचन प्रक्रिया रे राज्यर मोट 38,883 जन आईनजीवी मतदान करिवे। तेबे बार निर्वाचन समय कोनोसी प्रकार विशृंखला को बर्दाश्त कराजिबो नाही बोली राज्य बार काउंसिल बा राज्य आईनजीवी परिषद पक्षरु कुआ जायछि। एही परिप्रेक्षी रे निर्वाचनी विशृंखला और विवादर शुणाणी पई एक निर्वाचन ट्रिब्यूनाल गठन करा जायछि। 2019 मसीहारू 1/1 भोट आधार रे राज्य रे समस्त बार रे एका संगरे निर्वाचन होई आसुछि। ए निर्वाचन पई राज्य आईनजीवी परिषद पक्षरु प्रस्तुत और प्रकाशित चूड़ांत भोटर तालिका गत 9 तारिख रे समस्त बार एसोसिएशन को पठा जायछि। ताती आहुरी 3 डिग्री बढ़िबो। झारसुगुड़ा रे 40 डिग्री टपिला। आसंता 3 दिन पश्चिम ओडिशा रे अधिक ताती अनुभूत होई पारे। गुरुवार झारसुगुड़ा रे 40 डिग्री टपिछि। आगकू 3 दिन झारसुगुड़ा समेत पश्चिम ओडिशार अधिकांश स्थान रे दिन तापमात्रा 40 डिग्री टपिबो। पाणीपाग विभाग एही पूर्वानुमान करिछि। गुरुवार राज्यर बहु स्थान रे प्रबल खरा सह ताती अनुभूत होइतिला। झारसुगुड़ा रे दिनर तापमात्रा सर्वाधिक 40.8 डिग्री सेल्सियस थिला। हीराकुदरे 39.2, संबलपुर और सुंदरगढ़ रे 39, भुवनेश्वर रे 38.6, राउरकेला रे 38.4, टिटलागढ़ और तालचेर रे 38 डिग्री थिला। कालबैशाखी प्रभाव रे 15-16 तारिख रे उत्तर ओडिशा उपकूल ओडिशार विभिन्न स्थान रे घड़घड़ी सह कुआपथर वर्षा होई पारे। ओडिशा दे आसाम तेलंगाना को नुआ अमृत भारत ट्रेन चलिबो। ओडिशा सह आसाम और तेलंगाना को संजोग करिबो नुआ अमृत भारत ट्रेन। एने केंद्र सरकार अनुमोदन दैछन्ति। एक नूतन अमृत भारत ट्रेन आसामर कामाख्य, तेलंगानार चारलापाली मध्यरे चलिबो। यह राज्यर बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्दुझर रोड, कटक, भुवनेश्वर, खोर्धा रोड, बालुगांव, ब्रह्मपुर दे जीवो। भुवनेश्वर धानबाद स्पेशल ट्रेन धानबाद पहुंचवा पूर्व कटक, ढेंकानाल, तालचेर रोड, अनुगुल, रेढ़ाखोल, संबलपुर सहर, झारसुगुड़ा, राउरकेला स्टेशन दे जीवो। ए ट्रेन को एबे नियमित करा जायछि। सेहिपरि पुरी पाटना स्पेशल ट्रेन पाटना पहुंचवा पूर्व खोर्धा रोड, भुवनेश्वर, कटक, जाजपुर, केन्दुझर रोड, भद्रक और बालेश्वर स्टेशन दे जीवो। युद्धर प्रथम सप्ताह 94,000 कोटी खर्च करिछि अमेरिका। अमेरिका 13 दिन है ईरान ने भयंकर युद्ध लड़ुछि। मात्र यह युद्ध गोटे पटे अमेरिका अर्थनीति ପାଇଁ उपयोगी होइतिबा बेले अन्य पटे क्षति होउछि। युद्धर प्रथम 6 दिन में 11.3 बिलियन डॉलर अर्थात प्राय 94,000 कोटी टंकारु अधिक खर्च हो सारी। एक रुद्धद्वार बैठक में अमेरिका कांग्रेस को पेंटागन पक्षरु यह सूचना दिया जायछि। এই बैठक सामिल थिबा 3 जन अधिकारी এই परिसंख्यान रिपोर्ट जारी करिसेंति। पेंटागन अधिकारी माने कहिसेंति जे मुख्यतः अस्त्रशस्त्र एवं गोला बारूद उपरे এই व्यय करा जाउछि। एथिरे पूर्वरु होइथिबा मिलिटारी हार्डवेयर एवं कर्मचारी प्रस्तुति खर्च जोड़ा जाय नै, तेणु प्रकृत खर्च ढेर अधिक होई पारे। प्रथम 2 दिन रे ही अमेरिकीय सेना 5.6 बिलियन डॉलर युद्ध सामग्री व्यवहार कर सारी। पानी भितरे ड्रोन आक्रमण कला ईरान, भारतीय मृत। मध्यप्राच्य युद्ध भयंकर हेबार लागिछि। ईरान आक्रमण रे जणे भारतीय मृत्यु होइछि। गतकाली इराकर बसरा निकट रे अमेरिका मालिकाना रे थिबा एक अशोधित तैल टैंकर सेप्सी विष्णु उपरे ईरान आक्रमण करिथिला। एथिरे भारतीय क्रू सदस्यଙ୍କ मृत्यु होइतिला। जहाज रे थिबा अवशिष्ट 15 जण भारतीय क्रू सदस्यों को सेठारु सुरक्षित भावे बाहर करा जायछि। बागदाद स्थित भारतीय दूतावास यह सूचना दैछि। एहा परे पारस्य उपसागर रे आउ एक तैल टैंकर रे मध्य निया लागि जायथिला। एही आक्रमण पई ईरान निजकु दायी करिछि। पानी भितरे ड्रोन आक्रमण करी पारस्य उपसागर रे 2टी तैल टैंकर को उड़ाई दैछि। आक्रमणर शिकार होइतिबा जहाज गुड़िक होउछि
ମାଲ୍ଟା ପତାକା ଲାଗିଥିବା ଗ୍ରୀସର ଜେଫିରସ୍ ଏବଂ ଆମେରିକାର ସେପ୍ସି ବିଷ୍ଣୁ। ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗି ଇରାନର 3ଟି ସର୍ତ୍ତ। ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗି ଇରାନ 3ଟି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି। ସର୍ତ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରି ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମୁଦ ପେଜେସ୍କିଆନ୍ କହିଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଘୋଷଣାନାମା କରାଯିବ ସେଥିରେ ଇରାନର ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରାନଯିବ ସେ ନେଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବା ଏବଂ ଦେଶର ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ହେବ। ସେହିଭଳି ଇରାନ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ତାହାର ଭରଣା ଲାଗି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ହେବ। ମସୁଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ନେତୃବର୍ଗଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ଇରାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଇରାନ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ମୁଖପାତ୍ର ଅବୁଲ ଫାଜଲ ସେକର୍ଚି ଚେତାବନୀ ଦେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଖପାତ୍ର ଜଣକ କହିଥିଲେ ଯେ ଇରାନର ଯଦି କୌଣସି ବନ୍ଦର କିମ୍ବା ଡକ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ ତେବେ ଆମେରିକା ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସବୁ ବନ୍ଦର ତଥା ଡକ୍ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ। ଇରାନ ଦ୍ୱୀପରେ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ସଂସଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଧମକ, ଉପସାଗରକୁ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ କରିଦେବୁ। ଇରାନର ଦ୍ୱୀପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗର ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହେବ ବୋଲି ଇରାନ ସଂସଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହମ୍ମଦ ବାକିର କାଲିବଫ୍ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। କାଲିବଫ୍ଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଇରାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ତିକ୍ତତା ଅଧିକ ବଢ଼ାଇବା ଭଳି। ତେବେ କେଉଁ ବିଶେଷ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କାଲିବଫ୍ ଏହି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଐତିହାସିକ ଭାବେ ଇରାନ 1971ରେ ଦେଶ ଭାବେ ନିଜର ସ୍ଥାପନା ପୂର୍ବରୁ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସରୁ 3 ଦ୍ୱୀପ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖି ଆସୁଛି। ଏହି ଦ୍ୱୀପ ଉପସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଶ୍ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖେ। ଏହା ଭିତରେ ଆମେରିକା ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରରେ ଥିବା ଖର୍ଗ ଦ୍ୱୀପକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଇରାନର ମୁଖ୍ୟ ତୈଳ ଟର୍ମିନାଲ। ଖର୍ଗ ଦ୍ୱୀପ ଇରାନର ତୈଳ ରପ୍ତାନିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ ଇରାନର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ବଦ୍ରିନାଥ କେଦାରନାଥରେ ଅଣହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନିଷିଦ୍ଧ। ବଦ୍ରିନାଥ କେଦାରନାଥ ସମେତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର 47 ମନ୍ଦିରରେ ଅଣହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯିବ। ବଦ୍ରିନାଥ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର କମିଟି ତଥା ବିକେଟିସି ରୋକ ଲଗାଇବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛି। ଡେରାଡୁନ ସ୍ଥିତ ମନ୍ଦିର କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବଜେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିକେଟିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେମନ୍ତ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମିଟି ଚାରିଧାମ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀରେ ଅଣହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି। କେବଳ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଆସ୍ଥା ଥିବା ଲୋକ ଚାରିଧାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି କଟକଣା ଗର୍ଭଗୃହ ଓ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ପବିତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ 121 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟକୁ ମଞ୍ଜୁର ଦିଆଯାଇଛି। କେରଳ ବିଧାନସଭା 90 ଆସନରେ ଲଢ଼ିବ କଂଗ୍ରେସ। କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟିର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ସଂଗଠନ ମହାସଚିବ କେସି ବେଣୁଗୋପାଳ, ଅମ୍ବିକା ସୋନିଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ଉପରେ ମୋହର ଲଗାଯାଇଛି। କେରଳର 140ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାୟ 90ଟିରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ବାକି ଆସନଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ମେଣ୍ଟ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ତାଲିକାର 31ଟି ଆସନ ଉପରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେରଳ କଂଗ୍ରେସର ସାଂସଦ ହିବି ଇଡେନ, ସାଂସଦ କେ ସୁଧାକରନ ଏବଂ ସାଂସଦ କେ ସୁରେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହର୍ମୁଜ ଅତିକ୍ରମ କଲା 2ଟି ଭାରତୀୟ ଟ୍ୟାଙ୍କର ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ୟାଙ୍କର। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଭାରତ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ମୃତ୍ୟୁଜନ୍ତା ପାଲଟିଥିବା ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀର ବାଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି 2ଟି ଭାରତୀୟ ଟ୍ୟାଙ୍କର। ଭାରତୀୟ ପତାକା ଲାଗିଥିବା 2ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ହର୍ମୁଜ ପାର କରିବା ପାଇଁ ଇରାନ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଏହି ଜାହାଜରେ ଭାରତର 3.30 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ଥିଲା, ଯାହାକି ଇରାକ ଓ ଆରବ ଦେଶରୁ ଆସିଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଲାଇବେରିଆ ପତାକା ଲାଗିଥିବା ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସେନଲଙ୍ଗ ସୁଏଜମାକ୍ସ ଗୁରୁବାର ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ହର୍ମୁଜ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଏହା ଆସିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଜାହାଜ ଭାବେ ଏହା ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଇରାନର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚିଙ୍କ ସହ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଫୋନରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ। 140 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଦେଶ ପାଇଁ ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ତା ନେଇ ଜୟଶଙ୍କର ବୁଝାଇଥିଲେ। ତାଛଡ଼ା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ପରଠାରୁ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଜୟଶଙ୍କର ଇରାନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ 3 ଥର କଥା ହେଲେଣି।
यूएनएससी रे ईरान आक्रमण विरोधी प्रस्ताव भारत समेत 135 देशर निंदा रूस और चीन नीरव। जातिसंघ सुरक्षा परिषद तथा यूएनएससी रे ईरान विरोध में आईनगत प्रस्ताव को भारत समेत 135 देश समर्थन करिसेंति। भारतर विदेश मंत्रणालय प्रवक्ता रणधीर जयसवाल कहिसेंति भारत यूएनएससी रो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिलर प्रस्ताव को समर्थन करिछि। एही प्रस्ताव उपसागरीय क्षेत्र में बढ़ुतिबा तिक्तता एवं आक्रमण को नहीं अणा जाइथिला। प्रस्ताव में कुहाଯାଇଛି पारस्य उपसागरीय देशगुड़िकरे ईरान रे आक्रमण अंतर्जातीय आईन उल्लंघन। यूएनएससी रो 15 सदस्य राष्ट्रगुड़िक मध्यरु 13 देश ई प्रस्ताव पक्षरे भोट देथिले। कौनसी देश ई प्रस्ताव को विरोध करि नथिले। तेबे रूस एवं चीन भोटिंग रे भाग नै नथिले। एबे अमेरिका जातिसंघ सुरक्षा परिषदर अध्यक्षता करुछि। प्रस्ताव रे बाहरीन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब एमिरेट्स एवं जोर्डान क्षेत्रीय अखंडता एवं स्वाधीनता को समर्थन करा जाइछि। ईरान ठारू क्षमा दाबी कला थाईलैंड राष्ट्रदूतंकु समन जारी। हॉर्मुज प्रणाली रे थाई जहाज उपरे ईरान आक्रमण को थाईलैंड सरकार निंदा करिसेंति। देशर विदेश मंत्रणालय ईरान राष्ट्रदूतंकु सम्मन जारी करिछि। एही आक्रमण लागि थाई सरकार ईरान ठारू क्षमा प्रार्थना दाबी करिसेंति। अपरपक्षे भारत मुहा थाई जहाज उपरे आक्रमण परे चीन सतर्क होई जाइछि। आक्रमण खबर पाइबा क्षणी चीन निज जहाजर गतिविधि बदलाई दैछि। एहा वर्तमान संयुक्त अरब एमिरेट्स तट अभिमुखे फेरी जाइछि। चीन कार्गो जहाज हेलन जर्नी बुधवार हॉर्मुज अभिमुखे जाउथिला। एहा साउदी अरबर जुबेल बंदररू सल्फर नहीं बाहरिथिला। मार्च 11 सकाळे अचानक जहाजटी निज गतिपथ परिवर्तन करिथिला। अमेरिकार यूटर्न हॉर्मुज रे जहाज को सुरक्षा देवा को मना कला। युद्ध जोगु ईरान हॉर्मुज प्रणाली को बंद करदेवा जोगु शताधिक जहाज और टैंकर ओमान उपकूल पारस्य उपसागर रे फसिछंती। विश्वव्यापी तैल और गैस संकट देखा देछि। एभली समय अमेरिका हॉर्मुज देई आसिबाकु चाहुतिबा जहाज और टैंकर को सुरक्षा देबा लगी कहितिला, किंतु परे यूटर्न मारिछि। अमेरिकार शक्ति सचिव क्रिस राइट कहिसंती वर्तमान समय जहाज को सुरक्षा देबा संभव नुहे। से कहिसंती वर्तमान अमेरिकार मुख्य उद्देश्य ईरान सामरिक शक्ति को ध्वंस करबा। सेथिपई ईरान नौसेना और वायुसेना समेत सामरिक भित्तिभूमि को टार्गेट करा जाउछि। परे हॉर्मुज रे जहाज को सुरक्षा देबा विषय रे विचार करा जिवो। ड्रोन कैलिफोर्निया उपरे आक्रमण करिपारे ईरान। ईरान वर्तमान मध्यप्राच्य देश में थिबा अमेरिकीय सेना घाटी उपरे आक्रमण करुछि। अमेरिका उपरे सीधासलख हमला करिनाई, किंतु खूब शीघ्र ईरान निजर रणनीति बदलाई पारे। अमेरिकीय तदंतकारी एजेंसी एफबीआई अनुसार ईरान पक्षरु कैलिफोर्निया उपरे आक्रमण करा जाई पारे। एथिलागी एहा कैलिफोर्नियार पुलिस विभाग को सतर्क जारी करिछि। अमेरिकार पश्चिम तट उपरे ईरान अज्ञात ड्रोन जरिया अचानक आक्रमण करिपारे बोली एहा कहिछि। अन्यपक्षे लॉस एंजेल्स टाइम्स एही खबर को खंडन करिछि। एथिरे कोनोसी सत्यता नाही एवं रिपोर्ट मनगढ़ा बोली दर्शाइछि। ईरान जदि एभली पदक्षेप निए तेबे अमेरिका चरम पदक्षेप नेबा आशंका रहिछि। पश्चिमबंग राज्यपाल भावे शपथ नेले आर.एन. रवि। तमिलनाडुर पूर्वतन राज्यपाल आर.एन. रवि एवं पश्चिमबंगर राज्यपाल होइचंती। कलिकता हाइकोर्टर मुख्य विचारपति सूर्य पॉल तांकु पद एवं गोपनीयतार शपथ पाठ कराइछंती। एही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एवं बाचस्पति विमान बनर्जी उपस्थित थिले। सीवी आनंद बोस को हठात इस्तफा परे आर.एन. रवि को नियुक्ति करा जायछि। राजस्थान में विधानसभा संख्या 270 को बढ़िबो। राजस्थान में विधानसभा आसन संख्या वृद्धि पाई प्रस्तुति आरंभ हो जाइछि। जनगणना एवं सीमा निर्धारण प्रक्रिया शेष हेबा परे राज्य में आसन संख्या प्राय 70टी बढ़िबार संभावना रहिछि। जदि प्रस्ताव लागू हुए तेबे राजस्थान विधानसभा रे विधायकों संख्या 200 रु बढ़ी 270 रे पहुंची जिवो। एहा द्वारा राज्यर राजनीतिक चित्र रे मध्य बड़ परिवर्तन देखिबाकू मिली पारे। विधानसभा आसन वृद्धि विषय में बाचस्पति वासुदेव देवनानी सूचना दैछन्ति। से कहिसंती जे भविष्य में आसन संख्या वृद्धि पाइबार संभावना को देखि नूतन गृह निर्माण पई योजना करा जाउछि। एहा अधीन रे वर्तमान व्यवस्था को संप्रसारण करा जिवो। प्रस्तावित नूतन विधानसभा गृह रे 280 सदस्य बसिबार क्षमता रहिबो। विच्छिन्नतावादी नेता सबीर शाह को सुप्रीम कोर्ट जामिन। आतंकवादी को पांठी जोगाण मामलें जम्मू कश्मीर रे विच्छिन्नतावादी नेता सबीर शाह को सुप्रीम कोर्ट जामिन मिली। निम्न अदालत रे चलिथिबा सुनानी रे विलंब हेउथिबा कारणरू सबीर को सर्वोच्च न्यायालय
ଏହି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସବିରକୁ ଜୁନ୍ 2019ରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହାୱାଲା ଜରିଆରେ ସୀମା ଆରପଟୁ ପାଣ୍ଠି ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସବିର ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ। ଉପତ୍ୟକାରେ ପଥରମାଡ଼ ଭଳି ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଏଜେନ୍ସି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିବାରଣ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ଶାହାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ କଲିନ୍ ଗୋଞ୍ଜାଲଭିସ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରମାଣର ଅଭାବ ରହିଛି। ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଜେଲରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ପୁତୁରା 2 ଦିନରେ କରିବେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦିବଂଗତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ପୁତୁରା ରୋହିତ ପାୱାର ଗୁରୁବାର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ପରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିବେ ବୋଲି ଶରଦ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏହି ଏନସିପି ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି। ରୋହିତଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ 2 ଦିନ ପରେ ଏହାର ଖୁଲାସା କରିବେ। ଯେକୌଣସି ତଦନ୍ତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ରାହୁଲ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ପାଇଲଟ ଭାବେ ରାହୁଲ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ରୋହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଜିତଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏତଲା କାହିଁକି ରୁଜୁ ହେଉନାହିଁ, କିଏ କାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ସଂସଦରେ ହଙ୍ଗାମା। ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ଦେଶରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସଙ୍କଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହଙ୍ଗାମା କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶରେ ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ବେଳେ ଆମେରିକୀୟ ଜନ ଅପରାଧୀ ଜେଫ୍ରି ଏପିଷ୍ଟିନ୍ଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲା ଉଠାଇଥିଲେ। ରାହୁଲ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଆମେରିକା ସ୍ଥିର କରିବ ଯେ ଆମେ ରୁଷରୁ ତୈଳ ଗ୍ୟାସ୍ କିଣିପାରିବୁ ନା ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ତ ବୁଝାମଣା ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରହେଳିକା କ'ଣ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ତୈଳମନ୍ତ୍ରୀ ସିଂ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପିଷ୍ଟିନ୍ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ। ରାହୁଲଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପରେ ହଙ୍ଗାମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା କ୍ଷଣି ବିରୋଧୀମାନେ ଏପିଷ୍ଟିନ୍ ନାରା ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୃଦ୍ଧି, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପରେ ଏବେ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟର ଆଶଙ୍କା। ଭାରତରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ମାସ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 3.21%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଜାନୁଆରୀରେ 2.75% ଥିଲା। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଖାଦ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମଧ୍ୟ 3.47%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବର୍ଷ 2024 ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସମୁଦ୍ର ମାର୍ଗ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଭାରତର କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ ଓ ଏଲପିଜି ଆମଦାନୀକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $100 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ବଢୁଥିବା ତୈଳ ଦର ଓ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁଧହାର ହ୍ରାସ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଥାସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବାରୁ ହୋଟେଲ ଓ ରେସ୍ତୋରାଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଡଲାର ତୁଳନାରେ 92.17 ସ୍ତରକୁ ଖସିଲା ଟଙ୍କା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଜାରି ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଉପରେ ଚାପ ଜାରି ରହିଛି। ଗୁରୁବାର କାରବାର ଶେଷ ବେଳକୁ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା 16 ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇ 92.17 ସ୍ତରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। କାରବାର ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା 92.36ର ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁଥିଲା। ବିଦେଶୀ ନିବେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ସେୟାର ବିକ୍ରି ଓ ମଜବୁତ ଡଲାର ସୂଚକାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଦିନର ଶେଷ ଭାଗରେ ଟଙ୍କା କିଛିଟା ସମ୍ଭାଳି ହୋଇଥିଲା। ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଚାପ ଜାରି ରହିପାରେ ଏବଂ ଏହା 91.70ରୁ 92.40 ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ଦେଶୀ ବଜାରରେ କମ୍ପନ, ସେନ୍ସେକ୍ସ 800 ପଏଣ୍ଟ ଖସିଲା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $100 ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାରରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୀଷଣ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୁରୁବାର କାରବାର ଶେଷ ବେଳକୁ ସେନ୍ସେକ୍ସ 800 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 76,660 ସ୍ତରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଫ୍ଟି 220 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 23,640 ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ଅଟୋ ସେକ୍ଟର ସର୍ବାଧିକ 3%ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହିଥିବା ବେଳେ ଏଫ୍ଏମ୍ସିଜି ଓ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାୱାର, ଏନର୍ଜି ଓ ମେଟାଲ ସେକ୍ଟରରେ କିଛିଟା ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଇସର ମୋଟର୍ସ, M&M ଏବଂ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଭଳି ଅଟୋ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆଜିର ବଜାରର ସର୍ବବୃହତ ହ୍ରାସ ରହିଥିଲା। ଆମେରିକୀୟ ବଜାରରେ ଦୁର୍ବଳ ସଂକେତ ଡଲାର ମଜବୁତ ହେବା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବଜାର ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଗୁଗଲ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଜେମିନାଇ ଏଆଇର କମାଲ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିଜ୍ଞାନ 40% ହ୍ରାସ। ଗୁଗଲ ସେୟାର କରିଛି ଯେ ନିଜର ମଲ୍ଟିମୋଡାଲ ଏଆଇ ମଡେଲ ଜେମିନାଇକୁ ଏକୀକୃତ କରିବା ପରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିଜ୍ଞାପନ 40% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଜେମିନାଇ ଜରିଆରେ ଗୁଗଲ ଏବେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଜଟିଳ ସର୍ଚ୍ଚକୁ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁଛି, ଯାହା ବିଜ୍ଞାପନକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଏଆଇ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଛି। ଓୟୋ ଓ ପଲିସି ବଜାର ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏଆଇ ମ୍ୟାକ୍ସ ଓ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମ୍ୟାକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଜ୍ଞାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ସହ ବିକ୍ରିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ଗୁଗଲ ଏବେ ଏଜେଣ୍ଟିକ୍ ଏଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡୁ ସାମଗ୍ରୀ ଖୋଜିବା ଓ କିଣିବାରେ ସହାୟତା କରିବ। ଟିଭିଏସ୍‌ର ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ଅର୍ବିଟର V1 ଲଞ୍ଚ। ଟିଭିଏସ୍ ମୋଟର କମ୍ପାନୀ ନିଜର ନୂତନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ଅର୍ବିଟର V1 ବଜାରକୁ ଆଣିଛି। ଏଥିସହ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ସମସ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏପିସ୍ ମଡେଲ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ନୂତନ BAS ସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଟିଭିଏସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 49,999 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଗ୍ରାହକମାନେ ମାସିକ 862 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ କିଣିପାରିବେ। ଅର୍ବିଟର V1ରେ 1.8 kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି, ଯାହା ଗୋଟିଏ ଥର ଚାର୍ଜରେ 86 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ସ୍କୁଟରରେ 34 ଲିଟର ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ହିଲ୍ ହୋଲ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟ, କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଭଳି ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକ BAS ମଡେଲ ବିନା ସ୍କୁଟର କିଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହାକୁ 84,500 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିପାରିବେ। ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ନେଇ ଅଡୁଆରେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗତ ରବିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 96 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଚମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିଲା। ଦଳର ବିଜୟ ଉତ୍ସବରେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏତେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ପିଠିରେ ପକାଇ ବାନ୍ଧବୀ ମାହିକା ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ପଡ଼ିଆରେ ନାଚିବାରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ପିଠିରେ ଗୁଡ଼ାଇ ମାହିକାଙ୍କ ସହ ଷ୍ଟେଜ୍‌ରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ମାହିକା ମଧ୍ୟ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଅପମାନିତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୁନେରେ ଜଣେ ଓକିଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ୱାଜିଦ୍ ଖାନ୍ ନାମକ ଏହି ଓକିଲ ଜଣକ ପୁନେର ଶିବାଜୀନଗର ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ପତାକା ସହ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତାହା ଜାତୀୟ ପତାକାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। 1971 ଜାତୀୟ ପତାକା ଆଇନର ଧାରା 2 ଅନୁଯାୟୀ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ୱାଜିଦ୍ କହିଛନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ATP ମାଷ୍ଟର୍ସ 1000 ସେମିରେ ଭାମ୍ବ୍ରି। ଭାରତର ତାରକା ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ୟୁକି ଭାମ୍ବ୍ରି କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱେଲ୍ସ ଓପନ୍‌ର ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱିଡେନ୍‌ର ଆନେନ୍ଦ୍ର ଗାରାନ୍‌ସନ୍‌ଙ୍କୁ ସାଥୀ କରି ଖେଳୁଥିବା ଭାମ୍ବ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟରରେ 6-3, 7-6 ସେଟ୍‌ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଇଟାଲିଆନ୍ ଯୋଡ଼ି ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡାର ଏରଲର୍ ଓ ଆନ୍ଦ୍ରିଆ ଭାବାସୁରୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଭାମ୍ବ୍ରି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ATP ମାଷ୍ଟର୍ସ 1000 ଲେଭେଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଭାମ୍ବ୍ରି ମାଷ୍ଟର୍ସ 1000 ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 2 ଥର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ଖେଳିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଥିଲା। ମହିଳା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଜି ସେମିରେ ଭାରତ ଇଟାଲୀ ଲଢ଼େଇ। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଚାଲିଥିବା ମହିଳା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟର 2ଟି ଯାକ ସେମିଫାଇନାଲ ଶୁକ୍ରବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ। ସେହିଭଳି ଆୟୋଜକ ଭାରତ ଓ ଇଟାଲୀ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ରାତି 7:30ରେ ଖେଳାଯିବ। ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3 ମ୍ୟାଚରୁ 7 ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପରାସ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବ। ଏହି ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 3ଟି ଦଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଚମ୍ପିୟନ, ରନର୍ସ ଅପ୍ ଓ କାଂସ୍ୟ ବିଜୟୀ ଦଳ ଆଗାମୀ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟିକେଟ୍ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଏହା ବାଦ୍ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନିତ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବ। ତେଣୁ ସେମିଫାଇନାଲରେ 2 ପରାଜିତ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏଥିଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 4 ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଆଗାମୀ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଟି 100 61 ଲକ୍ଷରେ ବିକ୍ରି ହେଲେ ମନ୍ଧାନା। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ମହିଳା ଟି-20 ଲିଗ୍ ଦି 100 ପାଇଁ ଖେଳାଳି ନିଲାମି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଲଣ୍ଡନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଖେଳାଳି ନିଲାମିରେ ଭାରତର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚେଷ୍ଟର ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ 50,000 ପାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ 61 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କ୍ରୟ କରିଛି। ସେହିଭଳି ସିନିୟର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ଓ ୱିକେଟ୍ କିପର ରିଚା ଘୋଷ ମଧ୍ୟ ନିଲାମିରେ କ୍ରୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀପ୍ତିଙ୍କୁ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ଲିଡ୍ସ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ 34 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି। ସେହିଭଳି ମଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ରିଚାଙ୍କୁ 61 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଦଳରେ ନେଇଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟତମ ଭାରତୀୟ ଶେଫାଳି ବର୍ମା, ରାଧା ଯାଦବ ଓ ଶ୍ରୀଚରଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କ୍ରୟ କରିନଥିଲେ।
सेना निजुक्ति आशायींकु सुजोग अग्निपथ नियमित क्याडर निजुक्ति पंजीकरण आरंभ। भारतीय सेनार अग्निपथ योजना एवं नियमित क्याडर निजुक्ति 2026-27 निजुक्ति वर्ष निमंते ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ होईछि। आग्रही और योग्य प्रार्थी माने आसंता एप्रिल 1 तारिख पर्यंत ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करि परिबे। जिला दक्षता विकास तथा नियोजन कार्यालय कटक और सेनार सूचना अनुଯାयी आशायी माने भारतीय सेनार ऑफिशियल वेबसाइट माध्यम रे पंजीकरण करि परिबे। परीक्षा पई आवेदन प्रक्रिया संपर्क रे बुझिबा पई वेबसाइट रे एक वीडियो उपलब्ध रही। प्रथम पर्यायर प्रार्थी मानंकु एक ऑनलाइन साधारण प्रवेशिका परीक्षा देबाकू पड़िबो, जहा एक कंप्यूटर भित्तिक परीक्षा। एही परीक्षा पई प्रत्येक आशायी को 250 टंका परीक्षा देय जमा करबाकू पड़िबो। एही ऑनलाइन परीक्षा आसंता जून मासरे हेबार संभावना रही। बस आज पई एट रखिबा, पुणी ने आसीबी लेटेस्ट अपडेट। से पर्यंत विदाय नउछि। जय हिंद, जय भारत।